يختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مصابا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا كالمغيرات صبحا فأثر الذين كانوا فاسقين به جمعا إن الإنسان لربه لكنودا وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة
نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنما عليهم مؤصدة في عمد ممكدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحث على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه. আমাদের মাঝে শুরু করেছেন মহাসচিব আবুল নবী খান চৌবাই আমাদের মাঝে শুরু করেছেন চেয়ারপারসনের ব্রিটিশ সরকারি অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান সুমন বিশ্বাস আমাদের মাঝে যুক্ত হচ্ছেন ঢাকা বাংলাদেশ পরিচালনের সদস্য সচিব সাজ্জাদুল মেরাজ সহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সকলকে আমাদের মাঝে যুক্ত হয়েছেন স্থানীয় ছাত্রনেতা যুবনেতা প্রত্যেকের মাঝে এবং মানুষের নেতা যারা জাহাঙ্গীর ভাই জাহাঙ্গীর ভাই সমিতি বলছেন সকলকে ধন্যবাদ। কাবিলের সংগ্রামী হব আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মাঝে হচ্ছেন বিএনপি সরকার সম্পাদক আমাদের মাঝে উপস্থিত হচ্ছেন। আমরা আজকে ম্যাডামের একাধিক জনবাসী সকলকে আমাদের মোবারকবাদ ধন্যবাদ করেন। এ পর্যায়ে গ্রহণ করে তারা করছেন আমাদের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সদস্য আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুল হাকিম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আজকের অনুষ্ঠানের
সেখানে আসেন সাবেক ঢাকার মেয়র, সাবেক এমপি, সাবেক মন্ত্রী, বিএনপির স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য, আমাদের সকল সদস্য যারা মুদ্রা কথায় আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন, সকালকে বসে করার জন্য অনুরোধ করছেন এবং আমাদের সিনিয়র নেতৃবৃন্দকে আসার জন্য একটি জায়গাগুলো যদি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। নেতৃবৃন্দ আজকের অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ। আমাদের সিনিয়র নেতা আসাদ ভাই আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে অনেককে আন্তরিক মোবারকবাদ এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকলকে বসে করার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের আজকে দোয়া এবং বিলাস মাহফিল শুরু হতে যাচ্ছে। আমাদের মাঝে প্রধান অতিথি বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাবেক মেয়র, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, সাবেক মন্ত্রী আমরা আজকে এই দোয়া এবং মিলাদ মাহফিল জন্য ইতিমধ্যে আপনারা সবাই অবগত আছেন। কেউ কথা বললে প্রেম, আপনারা জানেন আমাদের প্রিয় নেত্রী, দেশনেত্রী, যিনি শত জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন ভোগ করেছে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য। নানা ধরনের রোগ ব্যাধি আক্রান্ত হয়েছে, তারপর তিনি তার নীতি আদর্শ, গণতন্ত্রের প্রতি কমিটমেন্ট, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব সব কিছুতে তিনি ধারণ করেছেন। এগুলো যেন ধারণ করতে না পারে এর জন্য তিনি আপসহীন সংগ্রাম করে আজকে দেশের জনগণের কাছে, গোটা বিশ্বের কাছে আপসহীন নেত্রী হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন। তার ৮০তম জন্মবার্ষিকী, ৮১তম জন্মদিন, আমরা তার এই জন্মদিন উপলক্ষে একেবারে অনড়ম্বর অনুষ্ঠান, কেউ কোন ধরনের কেক কাটা বা আড়ম্বরপূর্ণ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারবেন না, আমরা একটি প্রেস রিলিজের মধ্যে জানিয়েছি। শুধুমাত্র তিনি আজকে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। ভাই কি ব্যাপার, আপনারা একটা দোয়ার অনুষ্ঠানে এসছেন, আসার পরেও এত হইতেই করতেন না। তিনি দীর্ঘ দিন ধরে রোগাক্রান্ত, একের পর এক জটিল ব্যাধিতে তিনি ভুগছেন। এই জটিল ব্যাধিতে ভুগছেন শুধুমাত্র শেখ হাসিনার মতো এক ভয়ঙ্কর এক শাসক বাংলাদেশের মানুষের ঘাড়ে চেপে বসেছে। তার অত্যাচার, তার নিপীড়ন, এগুলো তাকে ভোগ করতে হবে। এখনো তিনি রোগ আক্রান্ত। আমরা তার আসল সুস্থতা কামনা করব। বাবা আপনার দিকে আসছে, আমাদের আসল সুস্থতা কামনা করছে। আমরা সেই নেত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করবো, আশু সুস্থতা কামনা করবো।
আজকের এই দোয়া মাহফিল সারা দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে 15ই আগস্ট দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে। একই সাথে 71-এ যারা শহীদ হয়েছেন দেশকে স্বাধীন করার জন্য, 90-এর গণ আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন এবং 24শে জুলাইয়ের গণ অভ্যুত্থানে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে আজকের এই দোয়া মাহফিল। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা, তার দীর্ঘায়ু কামনা, পাশাপাশি 71, 90 এবং জুলাই গণ অভ্যুত্থানে শহীদদের প্রতিও আমরা আত্মার মাগফিরাত কামনা করব, তাদের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাবো। আমরা দীর্ঘায়িত করব না, আমাদের মাঝে দুইজন স্থায়ী কমিটির সদস্য আছেন, তারা কিছু বলবেন। আমি প্রথমে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপর কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক মন্ত্রী বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস। উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী সম্মানিত সহকর্মী আমাদের ব্যাপার সহ যারা বিভিন্ন পর্যায়ের সুবিধ আমাদের প্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার আজকে জন্ম। অনেকটা আনন্দ এবং উৎসবের মতো এই দিনটি উদযাপন করছে। কিন্তু নানা সমালোচনা, নানা ধরনের আমরা সত্যি আমার জীবন দেওয়া হয়। আজকে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে প্রতিরোধী শক্তি এবং জাতীয় শক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যতটুকু খুশি খালেদার উদ্দেশ্যে তার জন্মের পর খুশি খালেদার দিয়ে নিয়ে তার আশা প্রদান করে প্রথম শান্তি হিসেবে তারপরে আসলে তার নাম খুশি। আমাদের কুকুর মাঠের কুকুরও না, মাঠের কুকুরও কুকুরকে এক সময় বলছে একটু পাবে সুতরাং কুকুর অন্যায়ের গুলিকে বলতে উঠতে পারে এটি করতে আপত্তি এবং গণতন্ত্রের প্রশ্নতার লড়াই মৃত্যুর সাথে পাঠা লড়াই অনেক কিছু বিবেচনা করে খালেদা জিয়া আজকে জাতির কাছে জাতির অভিভাবক হিসেবে আলোচিত হয়েছে। তিনি শ্রী বিরোধী চেয়ারপারসন মন্ত্রী তার পরিচয় আমাদের সমাবেশে তার লড়াই সংগ্রাম সাহসিকতা
এবং এই দেশের গণমানুষের যে আকাঙ্ক্ষা গণতন্ত্র যে ৭১-এর স্বাধীনতায় যুদ্ধ হয়েছিল সেটাকে লালন এবং ধারণ করে তিনি অদ্যাবধি লড়ে যাচ্ছেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার। আমরা গর্বিত এমন একটি নেতৃত্বে দীর্ঘদিন আমরা কর্তব্য পাচ্ছি, ভবিষ্যতে বর্তমান উৎসাহ এবং সাহসিকতা রাখছি। তাই এই যুদ্ধে আমাদের কাছে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং এই যুদ্ধে আমরা ওনার সুস্থতা এবং জাতির জন্য আরো তিনি অবদান রাখবেন সেই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের গ্রহণ আছে। এই গণমানুষের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ আজকের দিনকে আসছে যারা আত্মহত্যা দিয়েছেন, তারা শহীদ দিচ্ছেন, শহীদ হয়েছেন, তারা অবশ্যই জাতির সাথে গৌরব যারা বন্ধুত্ব গ্রহণ করলে এখনো লড়াই করতেন, তারাও আমাদের সাথে ওই জাতির দিন সন্তান হিসেবে করেছে। আমি ভাবছিলাম যে আজকের দিনটি খারাপ হয়ে গিয়েছে, যেভাবে জন্মদিন পালন হয় সেভাবে আমি পাঁচের জন্য অবগত হয়ে আসবেন না, তারা এই দিনটি শুধু মহলের মধ্যে আমরা এটি একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ, যেটা অন্যদের মধ্যে নাই। যখন মানুষ সমালোচনা করতো আমাদের নাটক ও বই লেখা আমাদের লেখাকে কটাক্ষ করে, কিন্তু আমার জানা মতে বা আমার পাশে যেমন ব্যাপার আছে আরো যে কাজ করে এই রাজনীতি শুরু করেছিল, কিন্তু ওনার সারাবার বড়টা করে আমরা নেতৃত্ব পেয়ে যাই। সেটা কখনো আমাদের নেতৃত্ব এবং খালেদা জিয়াকে জন্মদিন পালন করা অথবা জন্মদিনে দাওয়াত করা আমাদেরকে শুনি। আমরা নিজেরাই আমাদের নেতৃত্ব এই দিনটাকে সুন্দর করে পালন করতাম, আনন্দ করতাম। এখানে ওনার কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না, অনেকদিন দয়া করে মাঝে মাঝে আজকেও তাই আমরা শেষ যখন দোয়া করব, আল্লাহ তবে তিনি চারটান পৃথিবীতে দায়ী হবে। আমরা তার প্রতি চিন্তা করি যে গণতন্ত্রের জন্য আপত্তির নেতৃত্বে কোনো অভিযুক্ত নাগরিকরা করতে দিতে হবে। কিন্তু যত রক্ত ভুল, যত জীবনী যান, এখনো গণতন্ত্র আমাদের হাতের নাগালের কাছে। আমরা শুনি বিশ্বাস করতে চাই যে ব্যবস্থা নির্বাচন হবে সংবিধানের প্রথম। এই নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া, ভোটের গণনা, ভোটের ফলাফল গণনার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত জাতীয় একটা সংশয় আছে। নির্বাচন হবে তো, অর্থাৎ একটা সর্বোচ্চ চলমান আছে নির্বাচনকে বাস্তব করা। সেই কারণেই আমাদের কিছু সতর্ক, সংযমী এবং ধৈর্য ধারণ করা প্রয়োজন আছে। এই জন্য এই গণতন্ত্রকে আনার জন্য আমরা একটা দক্ষিণ দলের নেতা কর্মী হিসেবে আমরা সতর্ক সজাগ থাকবো এবং কারো পাঠানো ভাবে বা কারো পাঠানো সভা উত্তরকে যাতে গণতন্ত্রের বিরোধিত না হয় এবং ক্ষেত্রে যেন নতুন করে কোনো চক্রান্তে হাত পেতে সেই সকল আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। এবং আজকের এই সুযোগে আমরা কামনা করছি আমাদের নেতৃত্ব এইভাবে সুস্থতা
এবং গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার সুস্থ নির্বাচনের করে যেন তিনি আমাদের সাথে থাকতে পারবেন, থাকতে পারেন সেই প্রত্যাশা করি। নেতৃবৃন্দ প্রায় প্রথমে কিছু বক্তব্য রাখবেন। আমাদের এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত রয়েছে, যারা বাবুল্লাহ আমান, রাষ্ট্রের সাবেক ভিপি, যারা সাহিত্য বিখ্যাত মহাসচিব, রাষ্ট্রের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাবুল্লাহ আমান, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা উপস্থিত রয়েছেন সুরুল বিশ্বাস, চেয়ারপারসনের সহকারী বিশেষ সহকারী উপস্থিত রয়েছেন ফজলুল হক মিলন, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি, গাজীপুর ঢাকা জেলার প্রেসিডেন্ট উপস্থিত রয়েছেন সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি, বিএনপি প্রধান সম্পাদক, মীর শরাফত আলী টুকু, ঢাকা কলেজের সাবেক ভিপি, বিএনপি স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক উপস্থিত রয়েছেন হাবিবুল রহমান সোহেল, বিএনপি যুগ্ম মহাসচিব, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি উপস্থিত রয়েছেন মীরা, যুবদলের সাবেক সভাপতি, জুয়েল, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি সহ সম্পাদক বিএনপি এস এম জাহাঙ্গীর, আমাদের যুগ্ম আহ্বায়ক উত্তর বিএনপি উপস্থিত রয়েছেন আসাদুল শাহীন, সভাপতি সম্পাদক বিএনপি, উপস্থিত আছেন সাধারণ সম্পাদক বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রখ্যাত নেতা জনাব নজরুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রদেশ নেতা নজরুল ইসলাম খান। এখন আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছেন জনাব নজরুল ইসলাম খান। জনাব নজরুল ইসলাম খান দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার 81তম জন্মদিন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা আত্মদান করেছেন, 90 এবং 24-এ যারা আত্মদান করেছেন তাদের জন্য তাদের নিজের আত্মদান কামনা এবং আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা এবং দীর্ঘায়ু কামনায় আজকের এই মিলাদে এখন আলোচনা করছেন জনাব নজরুল ইসলাম খান। ভাই 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 বসেন বসেন ভাই বসেন, বসতে হবে ভাই। জাতীয় স্থায়ী কমিটি সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আজকের এই অনুষ্ঠানের আপনাদের প্রধান অতিথি বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক মেয়র জননেতা জনাদেবী আব্বাস, স্থায়ী কমিটির সদস্য জননেতা বয়স্ক চন্দ্র রায়, উপস্থিত বিএনপি নেতাই কর্মকর্তাবৃন্দ, ঢাকা মহানগর এবং বিভিন্ন অঙ্গদল সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের নেত্রী, গণতন্ত্রের মাতা, আমাদের মাতৃসভা নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার 81তম জন্মদিন। এই উপলক্ষে আমরা মহান আল্লাহ তাআলার কাছে তার আরো দীর্ঘ জীবন, নিরোগ দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। আল্লাহ যেন তাকে সুস্থ রাখেন এবং তাকে যেন আরো অনেক দিন, আরো বহু বছর এই বাংলাদেশের জনগণের সেবা করার সুযোগ দান করে। আজকের এই দিনে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে শুরু করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিশেষ করে গত 16 বছর যারা জীবন দিয়েছেন, অতি সম্প্রতি
এক বছর আগে মাত্র 24শে জুলাই আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে যেসব মানুষ জীবন দিয়েছেন তাদের সকলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। যারা আহত হয়েছেন না, যারা নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, তাদের সবার প্রতি আমাদের সহানুভূতি। অসুস্থদের আমরা দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। প্রিয় সাথী ও বন্ধুরা, দেশের একটি বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। বিএনপি যে দলটি এদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে রাজনীতির এক সময়ে জন্মলাভ করেছিল শহীদ জিয়ার হাত ধরে, সেই দলটা সামরিক স্বৈর শাসন ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। আজকে আমরা যেখানে বসে আলোচনা করছি, কয়েক বছর আমরা এই বিল্ডিংয়ে আসতে পারি নাই, সবকিছু বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এর অফিসের ভিতরে যেসব ফাইলপত্র, যেসব বইপত্র, যেসব ডকুমেন্ট ছিল, সে ধরে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। সেই সময় আমাদের বহু মন্ত্রী, বহু এমপি, বহু নেতা দল ত্যাগ করেছে। দলের সেই দারুণ দুঃসময়ে দলের হাল ধরেছিলেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এবং ওই দিন যদি তিনি দায়িত্ব না নিতেন, আল্লাহ ভালো জানেন যে আমরা এই বিএনপি আজকে কি অবস্থায় থাকতাম। তিনি শুধু দায়িত্ব নেন নাই, তিনি দায়িত্ব নিয়ে আমাদেরকে সাথে নিয়ে, আমি বলছি আমাদের মানে আমরা যারা সবাই আমাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন, দলকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ইতিহাস সৃষ্টি করে মাত্র 9 বছরের মধ্যে বিএনপিকে পুনরায় জনগণের সমর্থন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আপনার মোবাইল চলে আসে, বসে নেন, বসেন। এই ইতিহাস এর আগে কখনো নাই। এই অঞ্চলে যারা অসন্তুষ্ট হয়েছে, আবার ক্ষমতা তাদের কেউ মনে করে মুসলিম লীগ আসতে পারে নাই, আওয়ামী লীগের লেগেছিল 21 বছর, আর বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি 82 সালে ক্ষমতাকে করেছিল। 90-91 সালে আবার পুনরায় রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পেয়েছে। এই বিশাল অর্জনে মূল কান্ডারি এবং মূল ভূমিকা ছিল দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। সামরিক স্বৈর শাসনের পরিবর্তে বহুদলীয় এবং সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তার হাত ধরে স্থাপিত। এবং পরবর্তীতে তিনি যখন দায়িত্ব নেন, বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যে পরিচালিত হতো। বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেট 100% ছিল বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্যের উপর। এই অবস্থা থেকে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছিল, জনগণের মধ্যে শান্তি এবং স্বস্তি ফিরে এসেছিল, যার ফলে 96 যে দুর্যোগ, যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাস করে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই অফিসের সামনে বিশাল জনসভায় বক্তব্য রেখেছিলেন। অনেকেই বলার চেষ্টা করেছে বিএনপি নিঃশেষ হয়ে যাবে, কিন্তু ইতিহাসের বৃহত্তম বিরোধী দল ওই নির্বাচনে বিএনপি হয়েছিল 115টি আসন। এত দুর্যোগের মধ্যেও এটা বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে, কিন্তু এই কারণেই তাকে বারবার ঘুরে যেতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে দণ্ড দিয়ে একটা নির্জন কারাগারে রাখা হয়েছিল। ভুল চিকিৎসা দিয়ে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল এবং সুচিকিৎসার জন্য বাইরে বসে না দিয়ে তার মৃত্যু নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ যাকে
থাকেন তাকে মারার ক্ষমতা কারণে খালেদা জিয়া আজও আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন এবং তিনি আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ আমাকে মেহরবানিতে তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা সবাই মিলে যে আন্দোলন সংগ্রাম করে চলেছি তার ধারাবাহিকতায় 24-এর ছাত্র গণঅভ্যুত্থান হল। এই ধারাবাহিকতায় আবার যে পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে, আবার যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে, সেটাও বিএনপির নেতৃত্বেই হতে যাচ্ছে। 8 সালের পরিবর্তে গণতন্ত্রে এনেছিলেন জিয়াউর রহমান। আমাদের শৈল শাসনের প্রস্তাবে গণতন্ত্র রচনা করেছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। আর এই ফাঁসিবাদের জায়গায় গণতন্ত্র সূচনা করবেন আবার জনাব তারেক রহমান। আমরা সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করছি। আর প্রত্যেকটা পরিবর্তন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হবে। আপনাদেরকে অনুরোধ করব, যদি আমরা দেশের জন্য খালেদাকে ভালোবাসি, শহীদ জিয়াকে ভালোবাসি, তারেক রহমানকে ভালোবাসি, তাহলে আমরা জনগণের মন জয় করার চেষ্টা করব। এমন কিছু করবো না যাতে জনগণ অসন্তুষ্ট হয় বা জনগণ ভিতর সন্তুষ্ট হয়। এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ নেতৃবৃন্দ আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন। আজকের এই দোয়া মিলাদ মাহফিল এবং আলোচনা প্রধান অতিথি বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাবেক মন্ত্রীর সদস্য মির্জা আব্বাস। আমার সহকর্মীগুলো আমি প্রথমেই গরম গায়ের কোন বাংলা দেওয়ার আছে খাওয়া গিয়া মেয়ে খায়া এবং ফিরা হয়া সুস্থ হয়া কামনা সেই সঙ্গে ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে ২৪-এর ব্যথা করতে তাদেরও আমি তাদের প্রতি আমি দোয়া কামনা করছি। ভাইয়েরা যার সম্পর্কে কথা বলতে হবে তার সম্পর্কে সম্পর্কে ভগবান রায় ভালো বলেছে। আমি একটু বলতে পারবো না, বলতে চাইও না। তবে একটি কথা বলবো, দেশ নেত্রী বেগম খালেদা সারা বিশ্বে নেতৃত্বে দেশ নেত্রী বেগম খালেদার উদাহরণ এক সময় নিয়ে মাত্র তার কোনো উদাহরণ নাই। উনি একজন গৃহবধূ থেকে যেভাবে রাজপথে নেমে এসে জনগণের কাতার থেকে সকল মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সংগ্রাম করে দেশটাকে দলটাকে এগিয়ে নিয়ে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এখানে আপনার অনেকেই ওই সময় ছিলেন, আমরা সবাই খালি ছিলাম, অনেকে ছিলেন না। আপনাদের সম্পর্কে যে সমস্ত বই লেখা হয়েছে সেই বই লেখে শেষ করা যাবে না। একটি কথা আমি আমাদের সাথে একবার ওনার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি ছিল। আমরা সরকারের সঙ্গে একবার দেখা অনুমতি আমরা ওনার সাথে দেখা করে আমরা দেখেছি অনেক কষ্টের মধ্যে ওনাকে যে অবস্থা রেখে দেখা হয়েছিল, মানবের একটা অবস্থা রাখা হয়েছিল। ওখানে সাধারণ মানুষ হিসেবে এমন অবস্থায় রাখা হয়েছিল। আমরা চেষ্টা করছি বাইরে থেকে
যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা পাই ভাইরা। এই অবস্থায় যখন কথা হতো আমরা অনেক দৃঢ় মনোবল দেখেছি, পর্যায়ে আমরা বুঝতে পেরেছি ওই সময় ছাত্রদের সঙ্গে আজকে আমি এই অনুষ্ঠান থেকে দেশের যে জীবনে ওনার উপরে তথ্যপতি প্রেরণ হয়েছে, কারাগারের সঙ্গে দায়ী তাদের সকলের একটা বিচার পাওয়া উচিত বলে আমি বিশ্বাস করি। আমার মনে যদি প্রয়োজন হয় যখন জেলেছিলেন তখন আমাদেরও বিগত আমরা অনেকে জেলে গেছিলাম, আমরা দেখেছি কারা কারা কারাগারে এটা আমরা দেখেছি। সর্বশেষ যখন আমার সাথে দেখা হয় তখন এই কারাগারে একটা ফাঁকা হয়ে গেছিল এবং এটা একটা পরিত্যক্ত একটা এলাকায় ওইখানে দেখতে ছিল ঘরের মধ্যে কিছু দৌড়াদৌড়ি করতো, পোকামাকড় দৌড়াদৌড়ি করতো এবং কয়েকজন উপরি জেলার সুপারের কথা আমার মনে আছে, যারা তাকে কিছুটা সন্দেহ করেছে, শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে, আবার তারা অন্যায়ভাবে তাকে সাজার উপরে সাজা দিয়ে দেশকে এরকম খেলা দিয়া একটা অত্যন্ত দুঃসময়ে বাংলাদেশের জনগণের আমাদের মনোবল এবং সামনের সঙ্গে কর্মীদের সালে যখন আমি আমার সবার আমাকে গিয়েছিলাম, আমার একটা পত্র লিখেছিলাম যে আপনি দয়া করে নির্বাচনে যাবেন না। উনি আমাদেরকে বক্তব্য দিয়েছিলেন, বলে দিল যে আমি নির্বাচনে যাচ্ছি না। অজ্ঞাতের কারণে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের চাপের কারণে ওই দিন নির্বাচনে বাধ্য হয়েছে। আমি আগে জিজ্ঞেস করেছি আপনারা বাধ্য কেন নির্বাচনে গেলেন? আমি নির্বাচনে না যেতাম তোমাদেরকে বের করা সম্ভব হতো না। এগুলো অনেক স্পষ্ট উত্তর ছিল না। তাতে আমি মনে করি কর্মীদের প্রতি ওনাকে স্নেহ, অনেক মমত্ববোধ, অনেক ভালোবাসা এটা তিনি বলেছেন। রাজনৈতিক আরো আছে, এগুলো বললে এখন এই সময়ে ভালো হবে না। আপনি একটা সুবিধার মধ্যে খেলা দিয়ে রাজনৈতিক সহযোগী আছে। আমি আবারও বলবো কি কারণে দেশকে খেলা দিয়া সেই দিন এটা আপনি সময় দাবি, এই কথা জনগণের কাছে প্রকাশ করতে হবে। আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। খেলা দিয়া সহ এই দেশে কি অর্থনীতি সাধারণ করেছেন, যে কোনো ৭১ থেকে আপনি ২৪ পর্যন্ত পালন করেছেন, তাদের সমাজ আমাদের আমরা বক্তব্য করছি। পরিচালনার জন্য অনুরোধ করছি মৌলানা সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট আবুল হোসেন। بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
وسلموا تسليما اللهم صل अधीरतनार दरबारे दरसिदाय करला बादा मक्करदार खातीरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद माয়ের اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب العالمين অভিয়ান করিয়ান সর্বশক্তি বান্দা দুদাতা মেহেরবান খোদা আল্লাহ গণতন্ত্রের মাতা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার 81তম জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কর্তৃক আয়োজিত আজকে দোয়া মিলাদ মাহফিলকে তুমি কবুল মঞ্জুর করেন। মহান স্বাধীনতার যুদ্ধ থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত জিয়া পরিবার এই দেশের জন্য জাতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। মেহেরবানি করে এদের একমত গুরুত্ব কবর মঞ্জুর করে তোমার কাছে পরিবার জানাই, আয় আল্লাহ আমাদের মাথাকে পরিপূর্ণ সুস্থ করে এই দেশে এবং জাতির একমতে তুমি আঞ্জাম দেওয়ার মহান স্বাধীনতার যুদ্ধ থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে গিয়ে আবার বিদ্যাপতিটা আল্লাহ রাজনীতি থেকে শুরু করে যারা নিহত হয়েছে, শহীদ হয়েছে, বন্ধুর শিকার হয়েছে, আল্লাহ তুমি তাদের সকলকে কবর মঙ্গল করে না। হত্যা করা হয়েছে তাদেরকে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করে না। আল্লাহ যে পরিবারটি তার এই সন্তান বাবা হারিয়েছে, যে স্ত্রী স্বামী হারিয়েছে, এই মা তার সন্তান হারিয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে ধৈর্য ধরার তৌফিক দান করা। দেশের বিরুদ্ধে এখনো তারা ষড়যন্ত্র করে, ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র দুঃসাৎ করে এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার তুমি তৌফিক দান করো। খাস করে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে তুমি জান্নাতবাসী করে দাও। রহমান প্রভুকে তুমি জান্নাতবাসী করে দাও। আমাদের এলাকা যারা তারেক রহমান এদেশে এবং জাতির জন্য বিরলভাবে কাজ করছে, আমাদের এলাকাকে অতি তাড়াতাড়ি দেশে এসে দেশ এবং জাতির হাল ধরার তৌফিক দাও। সকল ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে দেশের মানুষের নেতৃত্ব দেওয়ার তৌফিক দান করো। নেতা কর্মীকে খালি তিনজনের মতো তুমি শক্তিশালী বানিয়ে দাও। দেশ এবং জাতির খেদমত করার জন্য কবুল করে নাও। আমাদের সকলের জবানে গালি করে দিও না।